Saturday. Okay. Let me log in. Okay. I log in as configured. So, నేను నా machine లో లాగిన్ అయ్యాను. Uh, so until last class, what we checked is uh, how to install a package and how to uninstall a package, etc. So, ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ప్యాకేజ్ సెట్ చేయాలంటే how will do it? In search, maybe if you want to search for Nginx, then use Nginx. So, మనకు కావాల్సిన ప్యాకేజ్ ఈ విధంగా వస్తుంది. So, we can install it. Just hit and uninstall. That's it. So, if you run uninstall Nginx, it will install Nginx here. I don't want to install because I don't need it right now. Just I'm showing. If you press Y, it will install it. I hope you are aware of it. And then if you want to uninstall anything, again you have to use remove. Uh, instead of not install, you have to use remove command followed with the package name. Whatever the package that you're going to install, that's what you have to mention here. And then you can use F1Y flag to bypass this one, or you can just go for it without F1Y as well. If you're asking the same thing, and you have to press Y here to uninstall anything that you. So let me uninstall one thing. You will get an idea. If I press Y, it will uninstall the package. If I want to install it again, that's it. Ah, um, fine. Modi గారు మీరు లాస్ట్ క్లాస్ చూసి మీకు అర్థమవుతుంది. సో మేబీ యూఆర్ నాట్ అవేర్ మేబీ. సో ఒకసారి లాస్ట్ క్లాస్ చూడండి. తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేశానండి అప్పుడు లైక్ లాంగ్ బ్యాక్ 2019 అంటాను ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఓకే. ఒకసారి రివైజ్ చేస్తే ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇట్స్ నాట్ బిగ్ డీల్. జస్ట్ 4 to 5 కమాండ్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఎంజినిక్స్ మేము రౌట్స్ అప్డేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నామండి ప్రస్తుతానికి. ఇప్పుడు ఒక ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ సైట్ యాక్సెస్ అవ్వడానికి మనము వీ హ్యావ్ టు సెట్ ద రౌట్స్ ఫర్ దట్ కదా. Just one, ఎంజినిక్స్ just one minute. Just one minute. Change it, huh? సరే. హలో, సారీ guys. One second.
Yeah, holy garam, చెప్పండి. Sorry, interrupted. నథింగ్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అంటే ఎన్‌జినెక్స్ గురించి ఓకే. ఇప్పుడు ఒక ఆన్‌లైన్ బ్యాంకింగ్ సైట్ యాక్సెస్ చేయడానికి ఆ! సో వీ హావ్ టు సెట్ అప్ ద రౌట్స్ కదా! హ్మ్. యూజింగ్ ద ప్రాక్సీ సర్వర్స్ దానికోసం ఎన్‌జినెక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ప్రెజెంట్ అంటే నా టైంలో. ఓకే. ఆహ్, ఓకే. ఆహ్, యాహ్! nginx రివర్స్ ప్రాక్సీ లాగా యూజ్ చేస్తున్నారు. using the AWS proxy service, we are using ఆ! అంటే కాన్ఫిగ్ ఫైల్‌లో రౌట్స్ అప్డేట్ చేస్తాము. ఓకే. యాహ్! అండ్ పైప్‌లైన్ వచ్చేసి గిట్లాబ్ నుంచి బిల్డ్ చేస్తాము. ఓకే. ఇట్లా నైస్. నైస్. హ్మ్. గుడ్. సో నెక్స్ట్ ఈరోజు మనం లెట్స్ సీ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. First we'll see how to update the machine. So in case if you want to update a machine, you have to run the command mupdate. So this is the command you have to use to update our machine, mupdate FMY. So what it will do is whatever the updates that are available on our machine, so it will just update it. This is called, usually we call it as a patching. So so I don't have any applications installed on the machine. So if I update it, it doesn't matter. It won't affect anything. But in production, so you have to make sure that your application, whatever the application that is running on this server, should need to be compatible with the one that you are installing these packages. Then only it will work. Otherwise, the application running on that server will gonna break. So make sure that the packages that are going to install here, it should need to be compatible with the application installed on your machine. Okay. Yeah, usually this is called patching. Nothing else. We call it as patching. Patching in the sense whatever the updates that you want to install on the server. So uh, you have to mention that particular package name. So here I'm mentioning everything. So that's it. If you want to install only network manager, you have to run mupdate network manager -y. Suppose if you want to update the kernel, you have to run mupdate kernel -y, something like that. అంటే కంపాటబుల్ అంటే వెర్షన్ కంపాటబుల్ ఉందా? ఇప్పుడు యాహ్! yeah, it would run. If I go here, so if I update it, so the next it is going to the updated version is going to be this one. Okay. So if your application doesn't support this kernel, I mean, your application is not updated. So maybe whatever the your developers in your company developers developed an application up to n-1 kernel. So let's say they your application only works for the kernel 6.10. Assume it's only works for the 6.8. So let's say the next day morning, you updated your machine and it is going to update up to this 6.12, but it's not 6.10. So what will happen? Your application only supports for 6.10, but your current kernel is going to run on 6.12. So there is a compatibility issue. There is a mismatch in the compatibility. So of course your application won't run because the kernel is updated to the newer version. It's not on 6.10. Now it's going to be in 6.12. So that's what the compatibility issue. Application not going to work there. So what you have to do is then you have to again roll back the update. Uh, అర్థమైందా ఓకే. చెప్పింది? గాట్ ఇట్. లైక్ లాస్ట్ వీక్ యాక్చువల్లీ సో లైక్ మెయింటెనెన్స్ జరిగేటప్పుడు ఎవ్రీ వీకెండ్స్ అంటే ఆల్టర్‌నేట్ వీకెండ్స్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తాం సార్ మార్నింగ్. సో ఓకే. there was one CR actually, observability team, they implemented. After ఓకే. they implemented, actually two servers ఉంటాయి సార్. మామూలుగా వర్కింగ్ సర్వర్, మిర్రర్ సర్వర్ అన్నమాట. హ్మ్. సో దానికొచ్చేసి వెర్షన్ 3 ఉంది. ఇది 4 ఉంది.
సో Hmm. వీఆర్ గెట్టింగ్ కంటిన్యూస్ అలర్ట్స్. యాక్చువల్లీ మాకంత యాక్సెస్ ఉండదు కదా! అంటే జస్ట్ చెప్పాను కదా సార్, లైక్ వి ఓన్లీ హావ్ లిమిటెడ్ యాక్సెస్. అంటే కొన్ని సర్వర్స్ అసలు జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే వర్షన్ ఇవి చెక్ చేయడానికి అంత మినిమమ్ కూడా ఉండదన్నమాట. బట్ Okay. హౌఎవర్ నౌ ఇది ఏఐ ఏజెంట్స్ అవన్నీ వచ్చాయి కాబట్టి, సో అక్కడ నేను ఫేస్ చేసే ఆ సీఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టెప్స్ అట్లంతా కొంచెం ఇన్వెస్టిగేట్ అట్లా చేసి నేను అప్డేట్ చేశాననమాట. ఇది ఇట్లా వెర్షన్ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూ. వి హావ్ టు రోల్ బ్యాక్ దిస్ ఇయర్ అని. లాస్ట్ వీక్ ఆ ఐడియా వచ్చిందండి. Okay. కొంచెం ఎట్లా ఇష్యూ ఫిగర్ ఔట్ చేయాలి ఇట్లా సీఆర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు సర్వర్ సైడ్. Yeah. Those are the basic జామ్ things. అంటే అది జామ్ సర్వర్స్ అన్నమాట. వీఆర్ గెట్టింగ్ కంటిన్యూయస్ అలర్ట్స్ ఆన్ పేజర్ డ్యూటీ. Okay. పేజర్ డ్యూటీ పైన సర్వర్ టీమ్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. బట్ దేర్ కంటిన్యూయస్ అలర్ట్స్ వస్తా ఉన్నాయన్నమాట. అప్పుడు చెక్ చేసినప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా ఫెయిల్ జాబ్స్ అని వస్తా ఉంది అని, Mhm. చెక్ దిస్ ఫాలోయింగ్ జాబ్ అండ్ రీరన్ యూజింగ్ ద జాబ్స్ టూల్ అట్లా వస్తా ఉందన్నమాట. అంటే స్టెప్స్ కింద. Okay. So that time I was able to, when we launched major incident, that time I updated this. This might be the cause. I only have it checked. Okay. So basic idea ఉన్నట్టే. Not very. Yeah, usually what they will do, they will just update the package in a similar way that we did it. Nothing else. తర్వాత రోల్ బ్యాక్ చేయాలంటే దే కెన్ ఈజీలీ రోల్ బ్యాక్ దట్ యూజింగ్ ఎం హిస్టరీ కమాండ్. Mm, yeah. Yeah. Oh, what is the command you mentioned, sir? ఎం హిస్టరీ అని ఉంటుంది. సో లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను, ఇక్కడ టర్మినల్ Okay. హంగ్ అయిపోయింది. మేబీ ఇట్స్ నాట్, ఇట్స్ ఓన్లీ 1 GB ర్యామ్ మెషిన్. సో ద థింగ్ ఇట్ గాట్ స్టక్. Let me open it again. Hmm. It got stuck somehow. Yeah, the command is mhistory. So if you use this, it will show you what, I mean, the last 10 times ఏం చేశారని చెప్పి హిస్టరీ మొత్తం చూపిస్తుంది లాస్ట్ 10 టైమ్స్. సో ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇది నా మ్యాక్ మిషన్ ఉంది, సో ఇట్ వోంట్ వర్క్. సో కమాండ్ రన్ చేశారంటే మీకు ఈ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఇన్ కేస్ రోల్ బ్యాక్ చేయాలంటే ఎం హిస్టరీ అండ్ దెన్ undo, and then you'll see the ID. అవుట్పుట్ లో మీకు ఐడి అని వస్తుంది 1 2 3 4 5 6 7 అని, అంటే లాస్ట్ 10 ఐడీస్ అని వస్తాయి. సో ఇక్కడికి మీరు అండూ చేయాలని చెప్పి మీకు ఇన్ కేస్ లాస్ట్ వన్ మీకు వద్దు అంటే ఆ ఐడి నెంబర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి, లైక్ 7 మేబీ 8 సంథింగ్. సో ఆ నెంబర్ మెన్షన్ చేశారంటే, సో ఏదైతే ఆ అప్డేట్ ఏది ఉంటుందో ఆ ప్యాకేజ్ మొత్తం ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. అలా లెట్స్ మన 9 అనుకుంటా అంటే, సో ఆ 9th అప్డేట్ మొత్తం అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. సో విల్ గో టు ద 8th వర్షన్, అంటే అప్ టు 8 వర్షన్స్ వరకు ఏదైతే ఉందో మీ మెషిన్ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రోల్ బ్యాకింగ్ ద అప్డేట్స్. ID అంటే ప్రాసెస్ ఐడి. సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఐడి బట్ నాట్ ప్రాసెస్ ఐడి, బట్ హిస్టరీకి జస్ట్ ఒక ఐడి అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ లెట్స్ సెట్ లాగిన్ అగైన్. What about you? Okay, let me log into any other machine. This is Ubuntu machine. Here M command won't work. I guess it's app, right? Hmm. Yeah, here it should be apt history list. Uh, yeah, these are called IDs. Okay, so if I want to roll back,
to this 16, then I can run apt undo, and then ID number is going to be 60. So what will happen is it will roll back, I mean, delete this 17 version unattended updates. If I do this, maybe it's not doing anything. It's the undo, sorry, roll back 16. Please, it rolled back these things. But nothing has happened because at that time maybe this unattended updates they didn't did anything at the time. So Same in centers as well, right, sir? Like M history undo and then because memory. కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఫ్లేవర్స్ అని చెప్పి లినక్స్ లో ఫ్లేవర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఫ్లేవర్స్ అంటే ఒకటి వచ్చేసి ఫెడోరా ఫ్లేవర్ అని ఉంటుంది. ఫెడోరా ఫెడోరా ఫ్లేవర్ లో విల్సీ, రెడ్ హ్యాట్, అండ్ దెన్ సెంటోస్, రాకీ లినక్స్, రాకీ, and then SUSE, Oracle, all these are comes under Fedora. So all these uses yum command to install the updates. Okay, and then there is one more flavor called Debian flavor. Debian. So here it comes Ubuntu, and then Debian, and then Mint. These are all comes under uh, Debian flavor. So here we call it as APT. This one. apt commands to install the packages, but rest everything is same. Only package manager will be changed, but rest everything will be the same. So whenever you see the flavors of this one, it's a Fedora flavor, and whenever you see the distributions of this one, it's a Debian flavor. So you have to just remember. So if it's a Red Hat, use YAM. It's a CentOS, use YAM. If it's a Oracle, use YAM, like that. అండ్ అది ఇన్ కేస్ డెబియన్ ఏంటంటే ఉబంటు, లేకపోతే మింట్ ఏంటంటే అగైన్ డెబియన్. అలా ఫెడోరా అనేది కూడా ఒక ఆపరేటింగ్ ఐ మీన్ ఫ్లేవర్. ఇక్కడ కెన్ రైట్ ఫెడోరా ఆల్సో. దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ లినక్స్, బట్ లినక్స్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్ కదా. సో ఎవ్రీ వన్ విల్ యూస్ దట్ కెర్నల్, లినక్స్ కెర్నల్, అండ్ దే డెవలప్ their own distribution on top of it. So రెడ్ హ్యాట్ అనేది ఒకటి, అందులో సెంటోస్ అనేది ఒకటి, దే విల్ డూ లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు రెడ్ హ్యాట్ కి అప్ స్ట్రీమ్ వర్షన్ వచ్చే సెంటోస్, తర్వాత అండ్ రాకీ లినక్స్. సో ఫస్ట్ రెడ్ హ్యాట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రాకీ లినక్స్ కానీ సెంటోస్ కానీ అప్డేట్స్ అనేది వదులుతుంది. ఇక్కడ అన్ని టెస్ట్ చేసిన తర్వాత రెడ్ హ్యాట్ లో ఆ ఏవైతే వర్కింగ్ ఉంటాయో అవి రెడ్ హ్యాట్ లో మెయిన్ వర్షన్ కింద రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అప్ స్ట్రీమ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ రెడ్ హ్యాట్, సెంటోస్ అండ్ రాకీ లినక్స్. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్ సార్. నేను ట్రై చేశాను సార్ ప్యారలల్గా పిపిలో డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇది అండు కమాండ్ యూస్ చేసి అన్ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇట్ వర్క్. వెరీ గుడ్. అంతే, పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. దట్స్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as a roll back. Yeah, in couple of minutes. Uh, can you just give me 5 minutes? I'll be back. Just give me 5 minutes. Yeah, sure. I'm going on it. I'll be back in just 5 minutes. Bathroom. Bathroom.
Sorry guys, I'm back. Late ఏమనుకుంటా. Yeah, so we'll go into the networking concept now. We do work with that. So, uh, anyone aware of networking? What's the fundamentals and etc. etc. Subnetting. Idea ఉందా ఎవరికైనా? ఐడియా ఉంది సార్ ఓకే. మిత్ర గారు మీకు? ఆ! లేదు. లేదు కదా! Okay. No worries. We'll do it now. Not a big deal. Um, what allows maybe so we do have different kind of IP addresses. Okay. First, we'll see. I mean, మనకి two kind of IP addresses ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి IP call it as IPv4 and other is IPv6. Okay. IPv4 అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ వర్జన్ 4 అండ్ IPv6 అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ వర్జన్ 6. ఓకే. ఇది వచ్చేసి 32 బిట్ అడ్రస్ which is 64 128 bit address.
ఐ మీన్ మీరు ఈ డిఫరెన్స్ గుర్తు పెట్టుకొని వస్తున్నారు బట్ ఐమ్ జస్ట్ టెలింగ్ ఇట్. సో IPv4 అంటే 32 బిట్ అడ్రస్ అంటే 32 బిట్ అడ్రస్ అంటే ఇప్పుడు ఏమంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒకటి చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి ఇది నా IP అడ్రస్ 172.31.11.157. ఓకే, ఇక్కడ పేజ్ చేస్తాను అది. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్? It's a class B. Yeah, it's a class B address, correct? సో అసలు ఏమిటి 172.31.11.157? సో మనకి ఇక్కడ డాట్స్ తో మనకి సపరేట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఈచ్ వన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆక్టేట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ డాట్ ఉందా 172.31.11.57. సో వి డూ హ్యావ్ 4 డాట్స్. 4 డాట్స్. సో ఈచ్ వన్ is separated with a dot. సో ఫస్ట్ వన్ అండి 172. ఓకే, ఈ 172 అనేది తర్వాత 31 అనేది 11 అనేది 157 అనేది ఇలా 4 ఉన్నాయి. సో ఈచ్ వన్ is separated with a dot. సో మనం ఒక్కొక్క డాట్ దీన్ని ఏమంటారంటే ఆక్టేట్ అంటారు. ఒక్కొక్క దాన్ని ఆక్టేట్ అంటారు. ఆక్టేట్ అంటే ఏంటంటే 8 డిజిట్స్ అని. ఆక్టేట్ ఆక్టా అంటే 8 అని. 8 డిజిట్స్ అని అంటే ఇప్పుడు 8 డిజిట్స్ అని ఎందుకు పెట్టారు, విల్ డిస్కస్ దట్ ఫస్ట్. సో వరివాస్ అవర్ ఆఫ్ బైనరీ డిజిట్స్, బైనరీస్. సో మన Yes, sir. కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే భాష బైనరీ లాంగ్వేజ్. ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే మనం కంప్యూటర్కి అర్థమవుతుంది. ద సిమిలర్ మన నెట్వర్క్ డివైజెస్ కూడా అర్థం అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద జీరోస్ అండ్ వన్స్, నాట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ 172, 31, 11. ఇట్ షుడ్ బి మనకు మాత్రమే అర్థమవుతుంది. బట్ నెట్వర్క్ డివైజెస్ కాంట్ అండర్స్టాండ్ దట్. ఇట్స్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. సో మనం ఈ 172ని బైనరీ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే లెట్స్ సీ 172. అసలు బైనరీ ఫామ్లోకి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలంటే సో దట్స్ వాట్ machine will understand. That's why we have to convert this to the zeros and ones. సో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఎలా? ఇప్పుడు 172ని బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే we have to do, I'll tell you one shortcut here. Okay, షార్ట్కట్ ఏమంటే 2 power 8. సో 2 power 8 అంటే let's see what it is. సో 2 power 0 ఎంత? 1. 1. 2 power 1 2, and then 2 square 4, and then 2 cube, sorry 2 cube 4, 8, 2 square 2 cube, and then 8, and then 16, 16, 32, 34, 64, 64, and then 128. 128. సో మనకి మొత్తం 8 అనేది వచ్చేసాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8. సో వీటిని మనం ఆక్టేట్ ఇది మొత్తం కంపేర్ చేసి 8 డిజిట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో అందుకే మనం ఆక్టేట్ అంటాం. సో ఇప్పుడు చూద్దాం దీన్ని మనం బైనరీలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ ఇక్కడ చూడండి 1 2 4 8 6. ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తాను అంటే దీన్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి 172 ఉంది కదా. సో ఐ టుక్ దిస్ 172 and then I'll do minus with the largest digit here. 172 minus 128 ఎంత అవుతుంది? Let's calculate this. 172 minus 128 ఎంత వచ్చింది? 44 వచ్చింది. ఓకే, what I'll do is so the result is 44. అంటే నాకు 172ని 128లో పోయింది. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే 128 దగ్గర 1 పెట్టుకుంటా. సో మనకు టోటల్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ అంటే 8 కదా, మిగిలినవన్నీ జీరోస్ పెట్టా. విల్ డూ ద థింగ్ అంటే అర్థమైపోతుంది. 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఓకే. ఇప్పుడు 128 దగ్గర ఓకే. ఇంకోటి ఏం రాస్తా అంటే 1 కాబట్టి what I'll do is I'll write the binaries in the top 128, 64, 32, and then 16, 8, 4, 2, 1. Let's say it again. Okay, fine. Anyway, సో ద ఫస్ట్ డిజిట్ ఈస్ 128 ఎందుకంటే ఆ 172 అనేది 128లో మనకి మైనస్ అయిపోయింది. సో మన రిజల్ట్ ఎంత 44. సో 44 వచ్చేసి 64లో వెళ్తుందా మనకి మైనస్ వాల్యూ వస్తుంది. సో వీ కెన్ స్కిప్ అండ్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 0 హియర్. ఓకే, సెకండ్ వాల్యూ 0 పెట్టుకుంది. నెక్స్ట్ 44 సారీ 64 నుంచి 44 సారీ 64 నుంచి 44 పోతుందా వెళ్తుంది. మై బ్యాడ్. నెక్స్ట్ 64లో మైనస్ చేసి 44 మైనస్ చేద్దాం. ఎంత వస్తుంది వాల్యూ 20 వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 64లో నుంచి వెళ్ళింది కాబట్టి ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ 32లో నుంచి 20 వెళ్తుందా Yes. వెళ్తుంది. 12 should be. Let's make it, I'll write it here. 32 minus output is 20. So we've done 12. So I'll make it as 1 here and then again 12 వచ్చింది. అండ్ దెన్ ఇక్కడ 12 వచ్చేసి నెక్స్ట్ 16 వెళ్తుందా వెళ్తుంది. సో నా అవుట్పుట్ ఎంత Oh, సో ఇప్పుడు నాకు ఎంత రావాలి 4. అవుట్పుట్ వచ్చేసి 4. తర్వాత 8లో 4 పోతుందా పోతుంది. అరే సో ఇక్కడ 8లో 4 పోతుంది కాబట్టి 4 డన్. అండ్ 4లో 4 పోతుందా అది కూడా. నెక్స్ట్ oh, వచ్చేసి 1. సో ఇది మన బైనరీ కన్వర్షన్. సో మనం 172ని బైనరీ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో జస్ట్ మనం ఏవైతే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుందో ఇప్పుడు 172ని 128 వెళ్తుందా వెళ్తుంది. సో వాల్యూ వచ్చేసి 44. నెక్స్ట్ 64 నుంచి 44 వెళ్తుందా వెళ్తుంది. దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్. సో మనకి 0 వచ్చేంత వరకు చేయాలి. అది ఖచ్చితంగా 0 అనేది వస్తుంది. ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా అది 0 అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఈ విధంగా మనం బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో లెట్స్ డూ వన్ మోర్ థింగ్. విల్ డూ బైనరీ ఫర్ ద మేబీ 31కి బైనరీ చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ డూ ఇట్. Maybe I'll open another thing. Maybe I'll do if unusual code. సో మనం ఇక్కడ మామూలుగా ఇది ఎల్సిఎం ఫ్యాక్టరైజేషన్ అది అప్లికేషన్. ఎల్సిఎం చేయొచ్చు, బట్ కొంతమందికి ఎల్సిఎం అనేది చాలా కష్టంగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ అనే వాళ్ళకి. సో దిస్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే. మైనస్ చేశారంటే ఈజీగా అయిపోతుంది. దట్స్ వాట్ ఐ టీచ్. దే కెన్ డూ ద ఎల్సిఎం ఆల్సో. విచ్ వన్ యూ ప్రిఫర్? ఎల్సిఎం ఈజీ ఉందా లేకపోతే ఇది ఈజీ ఉందా? మామూలుగా బీటెక్ లో అంతా అట్లా చేస్తే ఇంకా అది. సో ఇది మైనస్ చేశారంటే ఇది ఈజీ. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఐ మీన్ చాలా మందికి నేను ఎల్సిఎం కూడా చెప్పాను, బట్ వాళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదు అందుకని. సో యా, లెట్స్ డూ ఫర్ ద 31 మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు? ఐ రైట్ 128 అండ్ దెన్ 64, 32 అండ్ దెన్ 16, 8, 4, 2, 1. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ 128. 128 మైనస్ 31 ఎంత వస్తుంది? అలా నేను క్యాల్కులేటర్ 97. 128 minus 31, yeah, 97. Right. So 97.
సో నేను ఏం చేస్తాను 138లో ఇది మైనస్ అయింది కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ 1 హియర్. Maybe I'm doing something wrong. Sorry, my bad. Uh, just 1 minute. నేను తప్పు చెప్తున్నాను. You can just write 1 and then that belongs to 1 and then you have 1. So that will be easy instead of this one. So I'm doing something wrong. Sorry, my bad. అంటే నేను తప్పు చెప్తున్నాను. So sorry. Let me rephrase this. ఇక్కడ what I'll do is I'll write 31 in the first and then minus 128. సో ఇప్పుడు 31 మైనస్ 128 చేసి ఏమవుతుంది? నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుందా? పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుందా? నెగటివ్. యా. సో you can skip this and then you can skip this too. What the hell? I'm doing. Sorry. What the hell? Just ఒక్క నిమిషం. I'll write it with my pen and do it in my notes. Just 1 minute. Yes. లేదు ఇంకా.
ఓకే. సారీ. అండ్ నిజంగానే తప్పు చెప్పాను. రియలీ సారీ. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ ఛానల్ అని చెప్పేది. సో యా, I'll take this example again one more time. I'll go with this one. Uh, are you guys able to listen? వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Yeah. యా So yeah, ఇందాక తప్పు చెప్పాను. సారీ, forget about those things. So what I can do is, so I'll take 172 again. So 172 ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే, సో ఫస్ట్ I'll write 128 and then 64, 32 and then 16, 8, 4, 2, 1. ఓకే, ఇప్పుడు 172 ఉంది కదా, 172 ఇన్ కేస్ దిస్ వాల్యూ దీనికంటే పెద్దగా ఉందంటే యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 0. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, 172 ఈ 128 కంటే పెద్దదా? సారీ, పెద్దదా కాదు. సో ఇందులో నుంచి, ఈ వాల్యూలో నుంచి ఇది మైనస్ అవుతుంది. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ సేమ్ థింగ్ అగైన్. సో 44 వస్తుంది. సో ఐల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 1 ఇయర్ అండ్ దెన్ అగైన్ నెక్స్ట్ ద వాల్యూ ఇస్ 44. ఓకే, 44 కంటే 64 పెద్దది. సో ఐల్ స్కిప్ ఇట్, ఐల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 0. అండ్ దెన్ 44 కంటే 32 అనేది పెద్దదా? కాదు, చిన్నది. సో వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ 44 minus 32, 44 minus 32 ఎంత? 12. 12. I'll make it as 1 and then the output is 12. So 12 కంటే 16 పెద్దది కదా. So what I can Yes. do is I can skip this. So I'll make it as 0 and then yeah, next 12 నుంచి ఇప్పుడు 8 అనేది 12 నుంచి 8 అనేది చిన్నది. ఓకే, లెట్స్ డూ ఇట్. 12 minus 8 ఎంత అవుతుంది? 4 and it's 12. సారీ, 4, 12 and 4. So యా. we can make it as 12. సో ఎగ్జాక్ట్లీ, సో ఇక్కడ 1 వస్తుంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, నెక్స్ట్ 4 వస్తుంది. సో 4 లో నుంచి 4 వెళ్తుందా? సో ఈక్వల్ కాబట్టి 1 అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ బిట్స్ వచ్చేసి 0, 0, ఎందుకంటే ఏం లేదు. సో దీస్ హౌ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు ద బైనరీ. సో ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో అవుట్పుట్ వాల్యూ ఎందుకంటే పెద్దదైతే యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ as 0 అండ్ ఇన్ కేస్ స్మాల్ అయితే యూ కెన్ మైనస్ దట్. అర్థమైందా? Yeah, now it's very clear. సారీ, Now it's very clear, sir. ఎస్ ఎస్ అర్థం కాలేదు, ఇంకోసారి చెప్పండి. అర్థమైంది అర్థమైందండి నాకు. అర్థమైంది. ఓకే, Now it's very clear అని చెప్తున్నా సార్. okay, okay, sorry, fine, fine. Let's do it for the 44 now again. Sorry, maybe 31 here. So 31 ki we'll do it now. Okay, ఇక్కడ ఇంకోసారి రాస్తాను 31. I'll make it as 128. ఆల్రెడీ ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకుంటాను. కంట్రోల్ సి, కంట్రోల్ వి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, 31 కంటే 128 పెద్దదా? సో విల్ స్కిప్ ఇట్ అండ్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 0. 64 పెద్దదా? పెద్దది. సో 0. 31 కంటే 32 పెద్దదా? ఎస్, పెద్దది. 0. 31 కంటే 16 పెద్దదా? కాదు, చిన్నది. వాట్ ఐ కెన్ డూ, 31 minus 16 ఎంత? 31 minus 16, 15. సో యా, 15 కంటే 16 పెద్దదా చిన్నదా? సో యా, 15. 15 కంటే పెద్దది. సారీ, ఐల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 1 ఇయర్. సో అండ్ దెన్ 15 కంటే 16 పెద్దది. సో ఐల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 0 అండ్ దెన్ 15 కంటే 4 పెద్దదా చిన్నదా? Small.
సో 11, 1, 15 మైనస్ 4 ఎంత 11 వస్తుంది 11, and it's 1. 1 1. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని సమ్ చేసామంటే ఎంత వస్తుంది? లెట్స్ సమ్ దిస్ వన్ 32 ప్లస్ 16 ప్లస్ 8 ప్లస్ 4 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 వీటన్ని సమ్ చేసినా మనకి సేమ్ వాల్యూ రావాలి విచ్ ఇస్ 31. సారీ వీటన్ని సమ్ చేస్తాం 16 ప్లస్ 8 వచ్చేసి 22 22 ఒక 4 26 22 4 28 and then 30 and then this one 31. ఇలా అయినా చేయొచ్చు, అంటే మీరు సమ్ అయినా చేయొచ్చు మైనస్ అయినా చేయొచ్చు, ఎలా అయినా రెండు వర్కౌట్ అవుతాయి. ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా వాల్యూ కావాలంటే ఇప్పుడు చూడండి 31 ఉంది, ఇప్పుడు 11 కావాలి అనుకుంటున్నాను. 11 కావాలంటే ఇందులో నుంచి ఈ వాల్యూ సమ్ చేస్తే 11 వస్తుంది. సో లెట్స్ సే 8 ప్లస్ 4 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 12 అవుతుంది. సో ఈ రెండు 16. వర్కౌట్ అవ్వవు. తర్వాత 8 ప్లస్ 2 వచ్చేసి 10, ఇది వచ్చేసి 11. ఇన్ కేస్ 11 కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు? 8 plus 2 0 plus 0 0 0 8 దగ్గర 1 పెట్టుకుంటా అండ్ దెన్ ఇక్కడ 0 అండ్ దెన్ 1 1 దట్ ఈస్ ఫర్ 11. ఓకే, నెక్స్ట్ 157 కావాలి. 157 కి 128 చేయొచ్చు. 1. Yes. సారీ 128. సో ఇక్కడ 1 తర్వాత 128 తర్వాత 16 చేస్తే ఎంత అవుతుంది? లెట్స్ సి 128 ప్లస్ 32 చేశానంటే 160, అందుకంటే పెద్దగా అయిపోతుంది. మనకి 157 కావాలి. సో 32 వద్దు మనకి. సో వాట్ ఐల్ మేక్ ఇట్ 0 0 అండ్ దెన్ 128 అండ్ దెన్ 16 చేశానంటే 144 వస్తుంది. 144. Yes. ఓకే, ఐల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 1 ఇయర్ అండ్ దెన్ మరి 4 యాడ్ చేసామంటే 148 అవుతుంది. మనకు కావాల్సిన 157. ఓకే, అండ్ దెన్ మరి 2 యాడ్ చేస్తాను, మరి 1 యాడ్ చేస్తాను, మరి 8. We can add 8. సారీ We can add 8. ఇప్పుడు చూడండి 8. సారీ నేను 138 ప్లస్ 16 యాడ్ చేశాను. 144 plus another 13 we require, sir. 13 కావాలి. To get 13, it's 8 4 1. 8 4 1 should be. దట్స్ ఇట్. Yeah. అంతే. అంటే మనం దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ బైనరీ. ఏదైనా మీరు యాడ్ అయినా చేయొచ్చు లేదా మైనస్ అయినా చేయొచ్చు. అంటే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చే వరకు దట్స్ ఇట్, నథింగ్ ఎల్స్. మీరు అంటే 3 ways ఎల్సిఎం కూడా చేయొచ్చు. ఎల్సిఎం చేసినా కూడా వస్తుంది. విత్ 2తో But మీరు ఎల్సిఎం చేసినా కూడా వస్తుంది. but the method you shared is very easy. యా Yeah, that works actually, but requires a lot of practice. ప్రాక్టీస్ కావాలి. అంటే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ వాడు చూసిన వెంటనే అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఇది పెద్దగా ఉంది, సో ఇది అందులో నుంచి వెళ్ళిపోదు. సో నేను దీన్ని చేసి సుమారు చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది, నేను మర్చిపోయేది. సో యా దట్స్ ఫైన్. దిస్ ఇస్ ద వన్. అర్థమైంది ప్రస్తుతం ఇక్కడ దాకా? Yes, sir. Krishna. It's very clear. యా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వద్దాం. ఆఫ్టర్ టైం ఎందుకన్నా అంటే ఇక్కడ చూడండి టోటల్ ఎన్ని డిజిట్స్ వస్తాయి అంటే మనం దీన్ని ఏ వాల్యూనైనా కూడా మనం చేసామంటే సో 8 డిజిట్స్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో అందుకనే మనం దీన్ని ఆక్టెట్ అంటాం. సో ఆక్టెట్ అని చెప్పడానికి నేను ఇంత చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఇందులో మనకి ఇప్పుడు చూడండి లాస్ట్ డిజిట్ వచ్చేసి మనకి 255 మాత్రమే ఉండాలి. 255 కంటే మించకూడదు ఐపీ అడ్రస్. IPv4 అయితే 255 ఎందుకు? ఓకే, దట్స్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సమ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్
this one, if you sum everything, how much it will get? Let's calculate this. 256. Yeah, 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. So వీటన్నింటిని కౌంట్ యాడ్ చేసి నాకు వచ్చే వాల్యూ 255. సి సో విచ్ ఈస్ ద రీజన్ నువ్వు ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసా 255 కంటే మించింది అనుకోండి మనం దాన్ని బైనరీ కింద కన్వర్ట్ చేయలేం. సో విచ్ ఈస్ ద రీజన్ సో ద ఎంటైర్ ఐపీ అడ్రస్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 255. Got it? So the valid, let's say, I will write some random values, maybe 189.16 dot maybe, then 254.230. This is a valid IP address because it should not exceed 255. And then if I write this like this, maybe 255.255.255.0, which is also valid because it is not exceeding 255. I'll write one more. 256.234.10.1. Is it a valid IP address? Is it valid IP address? No, Sir? no, 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 Yeah. no. It's Why? it's Because it is exceeding 255. 255. సో అందుకు ఇది మనకు వ్యాలిడ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది కాదు. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? నో, రైట్? No, sir. No. No. We'll do just one last thing and then we can skip this session for today. Okay. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ రైట్ ద ఐపీ అడ్రస్ రేంజెస్. సో అందులో మీరు చూసి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అది ప్రైవేట్ అడ్రస్ అని మీరు కనుక్కోవాలి. దట్స్ వాట్ ద టాస్క్ ఈస్. ఓకే. సో Sure. దేర్ ఆర్ మనకి IPv4 లో మనకి 5 క్లాసెస్ అని ఉంటాయి. ఆ 5 క్లాసెస్ ఏంటంటే ABCDE, క్లాస్ A, క్లాస్ B, క్లాస్ C, క్లాస్ D అండ్ క్లాస్ C. We call it as like that. Okay, I'll write it down here. A, B, C, D, E. ఓకే, ఈ ఏ అనే క్లాస్ కి ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ వచ్చేసి 0 to 127. 127. సో ఈ 127 అనేది కూడా ఇది ఒక స్పెషల్ కేస్ కోసం మనం పెట్టుకుంటాం, విచ్ ఇస్ కాల్ ఇట్ as loop back అని అంటాం దీన్ని. So I'll tell you in some time what is loop back address, maybe or tomorrow. We call it as loop back. And then B వచ్చేసి 128.191. ఇది B కి. తర్వాత C కి వచ్చేసి 192 to 229, I believe. 224, I think. Sorry. And then, sorry, 223. 223 to 239. And then 240 to 255. సో ఇవి వచ్చేసి రేంజెస్. మీరు గుర్తు పెట్టుకోని అవసరం లేదు కాదు, గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సో whenever these ranges comes into the picture, you just have to, okay, this is a public IP or this is private IP, something you have to analyze that. Okay, ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇవి వచ్చేసి టోటల్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజెస్. ఇందులో మనకి ప్రైవేట్ ఐపీ అని ఉంటుంది, పబ్లిక్ ఐపీ అని ఉంటుంది. సో ఐల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ ఐపీ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజెస్ వచ్చేసి 10.0.0.02, 10.255.255.255, ఇదొకటి. అండ్ దెన్ 172.16.0.0 నుంచి 172.31.255.255, ఇది ఇంకో రేంజ్. ఇంకోటి వచ్చేసి 192.168.0.0 నుంచి 192.168.255.255. ఇవి వచ్చేసి ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజెస్. ఇవి కాకుండా మిగిలినవన్నీ
పబ్లిక్ ఐపీస్. అసలు పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏంది, ప్రైవేట్ ఐపీ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు చూడండి, ఆ, నేను ఒక జస్ట్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఓకే, మేబీ ఇప్పుడు చూడండి, ఇది వచ్చేసి 170.31.11.157 ఉంది కదా. ఇది నా ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ లో ఉందా? లెట్స్ నేను ఐపీ అడ్రస్ కాపీ చేసుకుంటాను. కాపీ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ Yes. పేస్ట్ చేస్తాను. సో ఇది వచ్చేసి నా ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్ లో ఉందా? చూడండి, 170.31. సో ఈ రెండు దానిల మధ్యలో ఇది ఉంది. సో విచ్ Yes. మీన్స్ ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ ఐపీ. ఓకే, ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ ఐపీ. సో లెట్స్ సీ మై పబ్లిక్ ఐపీ. వాట్ ఈస్ మై పబ్లిక్ ఐపీ? సో సో ఇది వచ్చేసి నా పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, సో ఇది ఈ పబ్లిక్ ఐపీ ఈ రేంజ్ లో ఏ రేంజ్ లో ఉందా పబ్లిక్ ఐపీ? No. No. నో రైట్. సో Yes. ఈ రేంజ్ లో లేదు కాబట్టి ఇది వచ్చేసి పబ్లిక్ ఐపీ. పబ్లిక్ ఐపీ అంటే ఏమంటే, సో మీరు ఏదైనా కానీ ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఈ app.diagrams.net అని ఉంది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ మేక్ NSLookup diagrams.net అని కొడతా. ఇక్కడ చూడండి, ప్రతి ఒక్కటి నాకు వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ. It's a private. నో, ఇట్స్ పబ్లిక్ ఐపీ. No, public it. Yeah. Okay, okay. మీరు ఏదైనా నెట్వర్క్ లో చూస్తున్నారు అంటే, ఇక్కడ బ్రౌజర్ లో మీకు ఏదైనా యాక్సెస్ అవుతుందంటే అది వచ్చేసి పబ్లిక్ ఐపీ ద్వారానే అవుతుంది. ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఉన్నాయంటే అది ప్రైవేట్ ఐపీస్ నుంచి మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు, ఎందుకంటే ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఓన్లీ మీ కంపెనీలో మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి. Okay. ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా There should be వెబ్సైట్, some natting, right? నో, నాటింగ్ ఇస్ For డిఫరెంట్ private. కాన్సెప్ట్. ఐల్ టెల్ యూ, నాటింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో మీరు ఏదైనా ఇక్కడ వాడాలి అంటే, అంటే పబ్లిక్ లో మీరు చూడాలి అంటే, ఇట్ షుడ్ బి ఏ నీట్ పబ్లిక్ ఐపీ. వితౌట్ పబ్లిక్ ఐపీ యూ కాంట్ సీ ఎనీ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్. ఓకే, if I open my website, I'll show you. NS look up. See, నా కనెక్ట్కి ఇది వచ్చేసి పబ్లిక్ ఐపీ. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద రేంజ్ దట్ ఐ స్పెసిఫైడ్ హియర్. ఒకటి వచ్చేసి 10 ఉంది, తర్వాత 172 అండ్ 192. ఏ అన్న రేంజ్ లో ఉందా? 10 కానీ 172 కానీ 192 కానీ ఆ రేంజ్ లో ఏది లేదు. No. ఇట్ ఈస్ ఇన్ No. These are all 185. public IPs. సో యా, సో విచ్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ మై వెబ్సైట్. ఇప్పుడు నేను నా మెషిన్ పబ్లిక్ ఐపీని నేను 172 కింద పెట్టా అంటే అది వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజ్. సో ఐ వోంట్ గెట్, అంటే నా వెబ్సైట్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. సో మీరు ఏదైనా మీరు నెట్వర్క్ లో మీరు చూస్తున్నారు అంటే, బ్రౌజర్ లో కానీ ఏదైనా మీ ఫోన్ లో నీకు ఇంటర్నెట్ వస్తుందంటే వాటికి కారణం వచ్చేసి పబ్లిక్ ఐపీస్. సో ఇక్కడ ఏవైతే ఈ రేంజ్ లో అయితే ఉండవో వాటన్నిటిని అవన్నీ పబ్లిక్ ఐపీస్. సో ఈధర్ అందులో ఏదో ఒక ఐపీని మీ మెషిన్కి వస్తుంటే అక్కడి నుంచి మాత్రమే మీరు చూస్తుంటారు నెట్వర్క్ ని. దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, ఎనీ డౌట్ అప్ టు హియర్? No doubt, sir. ఓకే, It's clear. No doubt. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఒకటి లాస్ట్ థింగ్ చెప్తాను. నేను ఒక ఐపీ అడ్రస్ రాస్తాను. సో ఏదర్ ఇట్స్ ప్రైవేట్ ఐపీ పబ్లిక్ ఐపీ మీరు చెప్పాలి. ఓకే, అండ్ దెన్ అది ఏ క్లాస్కి సంబంధించినది కూడా చెప్పాలి. ఓకే, ఇది ప్రైవేట్ ఐపీనా పబ్లిక్ ఐపీనా? It's a public. It's a one. public. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇది ఏ క్లాస్కి సంబంధించింది? విచ్ క్లాస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు? Class C, right? IP 192. యా, క్లాస్ సి. జస్ట్ ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రమే చూడండి. Okay. క్లాస్ డిటర్మినేషన్ ప్లస్ ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రం. ఓకే,
ఫస్ట్ లెటర్ కాదు, ఇన్ కేస్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ నెట్వర్క్ టర్మినాలజీ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆక్టెట్ అనాలి దీన్ని. ఎందుకంటే Octet. ఇయర్ ఫస్ట్ ఆక్టెట్, సెకండ్ ఆక్టెట్, థర్డ్ ఆక్టెట్ అండ్ ఫోర్త్ ఆక్టెట్. నేను స్టార్టింగ్ లో 32 బిట్ అని చెప్పాను కదా. 32 బిట్ ఎందుకంటే ఒకటి వచ్చేసి 8 ఆక్టెట్స్, 4 is 32. సో విచ్ ఈస్ కాల్డ్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ 32 బిట్ వన్. గాట్ ఇట్? Actually, 192 range is used for small home network, something like that, right? ఎగ్జాక్ట్లీ. Then అంటే it మీరు should. యూజ్ చేయొచ్చు, ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, నా మెషిన్ కూడా ఆ, నా లోకల్ మెషిన్ కూడా 192 ఉంది. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెషిన్స్ విల్ గెట్ 192 రేంజ్. మీరు 10.IP అడ్రస్ కూడా మారచ్చు. దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. Mhm. యా. Okay. కానీ విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ ద విఎల్ఎస్ఎం. విఎల్ఎస్ఎం అంటే సబ్నెటింగ్ లో విఎల్ఎస్ఎం అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, వేరియబుల్ అండ్ సబ్జెక్ట్ మాస్కింగ్ అని. Mhm. సో అక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే మీరు 192 అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, 172 రేంజ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, 10 రేంజ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే, ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. Okay. ఓకే, ఐ రైట్ వన్. ఓకే, ఇది So this is a private one, right? ఎస్ కరెక్ట్. 10 170. Yeah. 172.16 is a private. Private. Yes. ఇది This is also private only. Private. ఓకే. ఇది Public. 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 ఇట్స్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఐపీ. Yes. Okay, when we count We it, can't. okay, last is one Yes. 256. So Yeah, it crossed 255. yeah, it's not a valid IP. If I make it as 255, then Two. Yeah. Not it's valid, right? it's valid now. It's It's 255. valid now. Okay. 250, 256 not valid. 255 valid. 255 లాస్ట్, మనకి 256 కాదు. ఎందుకంటే Yes. వీటన్నిటిని మనం సమ్ చేస్తామంటే లాస్ట్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 255 మాత్రమే వస్తుంది. అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No. Now can you sum that one, last one? లేదండి. Can you sum it, sir? The last IP address, the one which you mentioned. సమ్ చేయాలా? So not తను required to. అడుగుతుంది. ఒక్క నిమిషం అదండి. చెప్పండి, ఒకసారి చెప్పండి. The last IP address. Hmm. Can you go to that last IP address? Yeah, లాస్ట్ ఐపీ ఇది. ఓకే, Okay. Okay. The Sum last చేయమని digit is చెప్తుంది. 255. So the last digit is 255. It's valid. Got కరెక్ట్. it. Got it. Got it. Now I got it. Yeah. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? నో రైట్? No, it's clear. ఓకే, నేను కొన్ని ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాను. జస్ట్ టెల్ మీ అండ్ దెన్ విల్ ర్యాప్ అప్ ద సెషన్. ఓకే, Mm-hmm. Yeah. ఐ వోంట్ టెల్ ఎనీథింగ్. యూ గైస్ టెల్ మీ వాట్ ఇట్ ఈస్. అంతే. యా, ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ దిస్? First two are public IPs. First two are public IPs. ఓకే, కరెక్ట్. Third one is invalid. వెరీ గుడ్. Invalid. ఇది And the valid. fourth one is Valid. it's Valid. like a subnet mask. It's valid. It's a public one. ఓకే, నెక్స్ట్. And the fourth It's one a is public. private. It's a private one. 172. Okay. నో, ఇట్స్ ఎ It's a పబ్లిక్. public write-up. Why? Because 172.31 only, not Yes. 32. So Okay.
172.31. So it's a public IP. Okay, Sec, next. it's also public. Exactly. Yes. Next. Last one is Next one is the public. public. మీ సర్వర్ కూడా 185 ఏదో అన్నారు కదా. Okay. Now, It's a private. Public. It's a private one, right? yeah, it's a private. Class C. Yes. Pub- Class C. It's a class C private. Yeah, it's a classic private network. Correct. ఓకే. సో ఇద్దరికి నో డౌట్స్ రైట్. అసలు ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ చూసిన బై క్లిక్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ పబ్లిక్ ఐపీ ఆర్ ప్రైవేట్ ఐపీ. గుర్తు పట్టగలుగుతారని Yes. అనుకుంటున్నా. యా. Nice. So whenever you see the IP, so whenever you see the website here, which means అది పబ్లిక్ ఐపీ మీద రన్ అవుతుంది. దానికి నేను దీన్ని నా మెషిన్ లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ చూడగలుగుతాను. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటేనే నేను వెబ్సైట్ చూడగలను. నెక్స్ట్, ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఐపీ చూసారంటే ఆటోమేటిక్ గా చిటికలో మీరు అది ఐపీ అడ్రస్ ఏదని గుర్తుపట్టాలి. ప్రైవేట్ అయిపోయినా పబ్లిక్ అయిపోయినా. ప్రాక్టీస్ ఇట్ అండ్ దెన్ మీ అంతకు మీరు నోట్కి వచ్చిన ఐపీ రాసుకోండి. అది ప్రైవేటా పబ్లికా చూసిన వెంటనే గుర్తుపట్టాలి. ఓకే, నేను మొత్తం మీరు కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, చాట్లో ఓకే.